Good morning, students. Today I am going to teach about programming in Python. I am Damodaran, Assistant Professor, Department of Information Technology. Today I am going to teach first unit, Introduction, the programming cycle for Python. What is the meaning of programming cycle? For Python. So, programming cycle for Python. What is the meaning of programming cycle? The programming cycle is a step-by-step process to execute the program. It helps to solve real-world problems systematically, ensures logical thinking and error reduction. So, ஒரு ப்ராப்ளமை ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளமை எடுத்து கோடிங்கால எக்ஸிக்யூட் பண்ணி சிஸ்டமேட்டிக்காக ரன் பண்ணுறது தான் ப்ரோக்ராமிங் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம். இது நீங்கள் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணி எரர் ரிடக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். What is programming cycle? Steps followed to develop a program. A sequence of steps followed to develop a program. From problem identification to final output. Ensure efficient and error-free software development. What are the steps involved in Python programming cycle? So, problem definition, step 1. Second one is algorithm design. The third one is flowchart creation. Fourth, coding in Python. Testing and debugging. Execution and maintenance. Execution and maintenance. These steps we are following in Python programming cycle. So first one is problem definition, second algorithm design, third is flowchart creation, fourth one is coding in Python, fifth one is testing and debugging, execution and maintenance. The first one is problem definition. First, understand the problems clearly and identify the inputs and outputs. So now I am take the example adding two numbers. This is the first one. So now I am going to add two numbers. So this is one example how we are do step by step in that. So one, have to clearly identify we are going to add two numbers. The one number we have to get it, another number also we have to get it, and from that we produce the result adding two numbers, and the result we have to store one variable and print that variable. Now step 1 is read A, step 2 read B, step 3 is A plus B equal to sum. That means sum equal A plus B. Step 4 print sum. This is the algorithm. So now I give that algorithm. From the algorithm I make it as a flowchart to represent the problem identification statement as a graphical. So use symbols like oval, rectangle, diamond. These are the symbol is used to visualize your program flow. Visualize the program flow. So first sums of two numbers. First you are going to start and get the numbers n1, n2 sum. You declare, not a get the number. You are going to declare sum 1, n1, n2 and sum. Now you read n1 and n2 and sum equal to n plus 1. So now write sum and stop. This is the flowchart of the adding two numbers. So this is the coding of adding two numbers in Python. Convert algorithm into Python syntax. So you have to use proper indentations. We know that indentation instead of open parenthesis open brace. So inside the open brace we put a lot of code to execute. So in C, C++ we are using loop statements. In these loop statements we identify it is looping statements
using open parenthesis, close parenthesis. But instead of open parenthesis, close parenthesis, we use indentations in Python. We discuss briefly later. Now some give examples here. So that is, I get the input, that is enter the number and store into the A, and also get the input from the user and store B, and add sum equal to A plus B, and addition of two numbers sums. These things we are going to see in the practical hands-on training. Now I open Python app. So after open the Python lab, it will be like display Python IDE is cell. Before that, you have to download Python IDE. How will you download Python IDE? So in the Google, download Python for Windows 10, because my laptop is Windows 10. So now here download Python. So from that, here download Python install manager. So these are the versions, lot of versions available here: Python 2.7, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. These are this end of life. Now these are the version we are not used. So now the latest version is 3.10, but latest version is 3.5, not 3.10, but 3.10 was still running in our Windows systems. Now latest is 3.5. See here, there is a bug fix. Some of the bugs was introduced. Some of the bug fix was found out in the Python 3.13, 3.14. That was the bug was fixed, and released the latest version of 3.15. So now latest Python version is 3.15 from the website. So now you can use that. Here is pre-release and big fix. Here you click download. So now if you're going to click download, see there is a files Mac OS. If your OS is Mac OS, then download Mac OS installer. Windows means download Python installer. This is Python manager 226.0. Going to save that. See here, I download here Python 3.15 version. So now I click this one. So Windows setup menu was open. Here show that modify, repair and install, because I am already installed Python in my systems. நான் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். அதெல்லாம் மாடிஃபை ரிப்பேர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கேட்கும். பட் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகும். ஸோ நான் இங்கே மாடிஃபை கொடுத்துருக்கேன். இங்கே டாக்குமெண்டேஷன் பிஐபி டேக் பைத்தான் டெஸ்ட் ஷூட் பிஒய் லான்ச்சர் இதை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் சொல்லிட்டேன். இன்ஸ்டாலில் பாருங்க, இன்ஸ்டால் பைத்தான் 3.4 ஆல் யூசர். இந்த ஆப்ஷன் நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ல இருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, add Python to environment variable. This is very important. இதை நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கணும். இதை வந்து நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பைத்தானோட environment variables டிஃபால்ட்டா வந்து செட் ஆயிடும். இது எதுக்காக நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் மூலமா பைத்தானை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்காக. இது லேட்டரா நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். டவுன்லோட் டீபக்கிங் சிம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் நான் கொடுத்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்றேன். So installing the process. So இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. ஸோ க்ளோஸ். இங்க நான் மாடிஃபை தான் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா ஏற்கனவே நான் பைத்தானை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால இங்க நான் மாடிஃபை மட்டும் தான் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இந்த மாடிஃபிகேஷன்ல என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா பைத்தானோட என்வாயன்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ நான் இந்த கோடிங்கை நான் வந்து உங்களுக்கு பைத்தான்ல எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கிறது தான் காட்ட போறேன்.
ஸோ பைதான் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த பைதான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா, இங்க நான் வந்து ஃபைல போயிட்டு நியூ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த நியூ ஃபைல்ல ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு காப்பி தட் கோட். வெயிட் எ மினிட். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 numbers வாங்குறோம், ஆட் பண்றோம், அதை பிரிண்ட் பண்றோம். இதான் கோடிங். ஸோ இங்க நான் ரன் போறேன். ரன் மாடல் கொடுக்கும் போது சோர்ஸ் மஸ்ட் பி சேவ்டு, ஓகே டு சேவ். நம்ம சோர்ஸ் கோட் சேவ் பண்ணுமா கேக்குது. எஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம். எந்த லொகேஷன் சேவ் பண்ணுங்கிறத யூ ஹேவ் டு டிசைட் இட். நவ் ஆட் 2 numbers. two number. எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன். இங்க பாருங்க இன்வாலிட் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிள்ஸை காட்டுது. இது வந்து டீபக்கிங். ஸோ இங்க சின்டெக்ஸ் எரர் இருக்கு, அதை நம்ம வந்து டீபக் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த சின்டெக்ஸ் எரர். என்ன சின்டெக்ஸ் எரர் பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து இங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ கோடிங் போடும் போது நம்மளோட இந்த டபுள் கோட்ஸ் வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி போறதுனால நம்மளுக்கு இந்த எரர்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அதை நான் இங்க நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So addition of 2 numbers. So இப்போ நான் என்னோட sector of coding errors வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டேன். Now I am going to save the program and run module. So run module பாத்தீங்கன்னா invalid syntax அப்படின்னு காட்டுது. என்ன சார் இங்க மறுபடியும் invalid syntax error காட்டுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the main thing என்னன்னா, இங்க நான் வந்து வாங்கக்கூடிய இன்புட்டை வந்து இன்டா கன்வெர்ட் பண்ணி அது ஏல போய் ஸ்டோர் பண்ண அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இன்ட்ங்கிறது ஒரு டைப் கன்வர்ஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இங்க டபுள் parenthesis நான் மிஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அந்த parenthesis நான் இங்க போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்ப இங்க இன்புட் வாங்கிட்டீங்க, வாங்கின இன்புட்டை இன்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஏவும் பிலையும் போய் ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க. ஸோ இந்த எரர் கரெக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரன் மாடியூல் கொடுக்குறேன். ரன் மாடியூல பாருங்க என்டர் த நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. இங்க நான் 20 கொடுக்குறேன், அடுத்தது 30 கொடுக்குறேன். வாட் இஸ் ரிசல்ட் 50 அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகும். இதுதான் அடிஷன் ஆஃப் 2 numbers. ஸோ இப்போ இது ப்ரீவியஸா நான் பண்ணது டீபக்கிங். ஸோ டீபக்கிங் பண்ணிட்டு எரர் கரெக்ஷன்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ கோடிங் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ ஒன் மோர் திங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்தது சின்டெக்ஸ் எரரை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா ரன் டைம் எரர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ ரன் டைம் எரர் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படிங்கிறத அடுத்த இதுல இதே கோடிங்ல நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்ட போறேன். ஸோ இந்த கோடிங் மறுபடியும் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ற பாருங்க. ரன் மாடியூல் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இங்க நான் என்டர் இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், 20.00 கொடுத்து என்டர் கொடுக்குறேன். ஸோ ஹியர் நோட் தட் திஸ் இஸ் ரன் டைம் எரர். சார் இது என்ன சார் எரர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து இன்டீஜரா தான் நான் வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, பட் நான் இங்க கொடுத்திருக்க வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா டெசிமல் வேல்யூஸ். சோ அதனால அந்த டெசிமல் வேல்யூஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. சோ அது அக்செப்ட் பண்ணிக்காததுனால இட் வில் ஷோ தட் எரர். ஓகேங்களா, இதுதான் ரன் டைம் எரர் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லுவோம். சோ என்ன வேல்யூஸ் அங்க கொடுத்திருக்கோமோ அந்த கண்டென்ட் வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல நான் உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்படுறேன். So note this. So நம்ம add 2 numbers நம்ம வந்து ப்ராப்பரான கோடிங் பண்ணோம். அதுல எரர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம், அந்த எரர்ஸையும் கரெக்ட் பண்ணிட்டோம். So இங்க அதுதான் ஸ்டெப் 5, டெஸ்டிங் அண்ட் டிபக்கிங். So run the program, identify syntax and logical errors. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நான் உங்கள்கிட்ட நம்ம இது ப்ரீவியஸா எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். Fix errors for correct output. So correct output. So நம்ம integer value மட்டும் தான் கொடுக்கணும். அங்க நம்ம decimal value கொடுத்தா அங்கேயும் எரர் காட்டும். அதையும் நம்ம ப்ராப்பரா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். சரி, அது எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். So deploy the program, maintain and update when required, improve efficiency over time. ப்ராப்பரான இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸிகியூஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு டைம்லயும் டேட்டாஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பட்சத்துல தான் அது ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். ஏன்னா விண்டோஸ் 11
அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்டேஷன் போயிட்டே இருக்கும். செக்யூரிட்டி டிஸ்பேட்ச், செக்யூரிட்டி அப்டேட் எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராமிங் அப்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா மட்டும்தான் ப்ராப்பரா நம்ம கோடிங்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் adding two numbers in Python நம்ம பார்த்துட்டோம். So improve your problem scaling. Advantage of programming cycle. Programming cycle main advantage என்னன்னா உங்களோட problem skills வந்து improve ஆகணும். Reduce errors. Ensure systematic development. Ensure systematic development. இதுதான் நம்மளோட main advantage of programming life cycle. So programming life cycle ஓட introduction is completed. Now இங்க நம்ம மெயினா இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா maintain and update when required, improve efficiency over the time. So testing and debugging the fix errors for the content, fix errors for the current output. இதை நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம். சார் நான் டெசிமல் வேல்யூ கொடுக்கணும், இன்டிஜர் வேல்யூ கொடுக்கணும், அது எப்படி சார் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம்.